जी अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? नहीं पहचाना। निसार जावेद। हम आपको पता है कि आपसे आपके साथ आप देते शेयर करते हैं, जो भी करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अब शेयर ये करते हैं कि हम जा रहे थे पाकिस्तान। पाकिस्तान जा रहे थे तो फ्लैटें को डिस्टर्ब हुई हैं पूरे, ये कह रहे हैं आप, यूरोप की। कोई कहता है तूफान आ गया, कोई कहता है मौसम ख़राब है, कुछ कहता है ऐसे टोपी ड्रामे हैं। असल में कोई फ्लैटों का सिस्टम ख़राब हुआ है, हैक हुआ है। उसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ हो रही है। तो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से फ्लाई करके कुवैत पहुँचे। कुवैत फ़्लाइटें आ रही हैं आगे, कोई ना कोई क्यू है ना कुछ है, बस सारे लोग जमा हो जाते हैं और एक दूसरे को ऊपर से फलांगे, जैसे पुराने ज़माने में सैनमे की टिकटें लेते थे उस तरह टिकटें ले रहे हैं, टिकटों की तरह। वो बोर्डिंग पास लेके जाते हैं, कोई आगे 3-4 बंदे बैठे हैं, कोई बात भी सही तरह नहीं सुनता। बहरहाल फिर हमने वहाँ से बड़ी मुश्किल से दूसरे, हमारी फ़्लाइट तो चली गई थी, कोई हमारे पहुँचने से कोई 10-12 घंटे पहले चली गई थी। फिर हमने क्या किया कि उन्होंने नया बोर्डिंग पास हमें जारी किया, जो कि हम 9 तारीख को तो पहुँचे हैं, 9 को जारी किया है, जो कि 11 की रात को है। तो फिर इतनी देर उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पे बैठना है, आपने जो करना है आपके मसला। फिर हमने क्या किया कि वहाँ से कतर का वो ले लिया वीज़ा, बाहर निकल आए। बाहर निकल के हमने होटल बुक करवाया। होटल की दास्तान आपको सुनाते हैं, होटल भी दिखाते हैं। अब रेस्ट करके खाने शाने खा के तो हम एयरपोर्ट पे जाएंगे। एयरपोर्ट पे जो हुआ हमारे साथ वो भी बताते हैं, तस्वीरी कहानियाँ दिखाते हैं आपको थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने बनाई है ऐसे, बस मैंने कहा बातें करेंगे, थोड़ी बहुत आपको फ़ोटोज़ दिखा देंगे, वीडियो दिखा दूंगा, होटल जो बुक करवाया उसका रूम दिखा दूंगा कि कैसा होटल है, कैसा रूम है। तो कुछ थोड़ा सुकून कर रहे हैं। अब कल रात को जाएंगे, अब देखते हैं अगली फ्लाइट का क्या बनता है। फ़िलहाल तो हमारे पास 11 की रात को बोर्डिंग पास मिल गए हुए हैं, तो शाम को जाएंगे एयरपोर्ट, वहाँ पे जाके फिर क्यूएं लगेंगी, जो भी होगा ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो होगा देखेंगे। अब आपको अब ये वाली वीडियो देखें मेरी, जो मैंने कुछ एयरपोर्ट भी की 1-2 तस्वीरें डाली हैं, और रूम का सिस्टम। आगे चले मेरे साथ। जी तो मेरे दोस्तों, ए हाल सी एयरपोर्ट का। तो ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਰਸ਼, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਿਊ ਲੱਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਬਣਿਆ ਨਾਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਕੈਟਲ ਸ਼ਟਲ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਿਖਾਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵੱਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਡਰੂਮ। ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਾਬ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੀਂਦਰ ਮਿਲੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਬੂਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੂਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਸੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਜੋ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ 'ਚ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼। ਬੈਗ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਮਰਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਨ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ એનર્ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸਣ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਖੈਰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।